सत श्री अकाल दर्शकों, साडा अज दी चर्चा का विषय ट्यूबल फैक्टर है। ट्यूबल फैक्टर ते मैं एक अलग तो वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि साडे कोई फ्रेंड ने उन्होंने मैनू कैटेगोरिकली कहा कि तुसी एक ट्यूबल फैक्टर ते एक वीडियो ज़रूर बनाओ, क्योंकि ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी जिहड़ी हैगी है वो बहुत कॉमन है और ये बारे बहुत पेशेंट्स चिंता करते हैं। सो मैं ट्यूबल फैक्टर जिहड़ी इनफर्टिलिटी है ये जिहड़ी वीडियो है इनू दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला ये कि ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी क्यों हो जाती है तो किस तरह चैक की जाती है, और दूसरा कि ये कोई प्रिवेंशन के तरीके होंगे हैं। सो ट्यूबल फैक्टर जिहड़ी इनफर्टिलिटी है यानी कि ट्यूबां जिहड़ियां हैगियां या तो उन्हां दा बंद हो जाना या उन्हां दा ठीक तरह काम ना करना कई बारी पेशेंट्स के हत्थ विच हुंदा है और कई बारी उन्हां दे कंट्रोल विच नहीं हुंदा, अपने आप ही किसी तरह की बीमारी लग सकती है। सो ट्यूबां का बंद होना किस तरह पता चलता है। कोई भी मैरिड लेडी जिहड़ी हैगी है जदों 1 साल तक उन्होंने प्रैगनेंसी नहीं हो रही होंदी तो वो डॉक्टर्स को विजिट करते हैं तो कई बार डॉक्टर एग बनन की दवाई दिंदे हैं और 3-4-5 साइकिल हो जाते हैं जदों एग बनन की दवाई भी दिंदे हैं, स्पर्म्स भी ठीक होंगे हैं, सारा कुछ ठीक होंदा है तो पता चलता है कि कोई होर कारण है। जदों सलाह दी जाती है कि हाँ जी तुसीं हुण ट्यूबां चैक करा लो तो ट्यूबां चैक करन तो बाद पता चलता है कि हाँ ट्यूबां बंद है जिस करके प्रैगनेंसी नहीं हो रही। सो ट्यूबां का जिहड़ा बंद होना है वो जिहड़ा बेसिक टेस्ट है जिहड़ा सब तो पहले किया जाता है, जिस तो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं तो लेडीज़ बहुत कॉमनली आपस में गल करदियां तो पेशेंट्स भी साडे कोल आके अपनी एप्रीहेंशन जताते हैं कि ये जिहड़ा टेस्ट है जी इहदे तो बहुत दर्द होंदी है तो ये जिहड़ा हैगा असीं नहीं कराना, कोई होर तरीका दसो। तो जिहड़ा टेस्ट हुंदा उहनूं असीं HSG कहने आ। HSG टेस्ट जिहड़ा हैगा उहदे विच यूट्रस विच डाई पाई जाती है तो उपरों दी एक्सरे लिया जाता है जिहदे तो जिहड़ी ट्यूबां तो दे राहीं पेट विच डाई बाहर आती नज़र आती है और ये एक्सरे जिहड़ा हैगा सानूं दसदा है। ये बहुत बेसिक टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है, ये सब तो घट खर्चा हुंदा है और जे ट्यूबां खुलियां हैं तो फिर ये ते जे कोई खर्चा नहीं हो रहा तो बहुत क्लीयरली वो चीज़ पता लग जाती है जिहड़ी वैसे जे असीं दूरबीन के ऑपरेशन तो करिए तो उहदे ते काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुंदा है। सो ये जिहड़ा टेस्ट है ये पेनफुल हुंदा है ऑफकोर्स जे बिना बेहोश कीते कीता जाए, पर जे थोड़ा बहुत सिडेट करके पेशेंट को कीता जाए तो ये इन्नी दर्द नहीं होंदी। सो इस टेस्ट तो डरन की लोड़ नहीं है। अपने जिहड़े डॉक्टर जिहड़े तुहाडा HSG टेस्ट कर रहे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करो कि सानू थोड़ा जिहा तुसीं बेहोशी की दवाई दे दो। सो जिहड़ा ट्यूबां का टेस्ट है ये जदों साडीआं ट्यूबां नज़र आंदियां तां ये 2 तरीके नाल ब्लॉक नज़र आंदा है। एक तो हुंदा जिथे ट्यूबां बच्चेदानी नाल जुड़ियां हुंदियां हन जिन्हों असीं कहने आ प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉक, तो एक जिहड़ा हैगा जिहड़ियां ट्यूबां पेट वाले हिस्से ते हुंदियां हन इहनूं असीं डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक कहने आ। ट्यूब की जानकारी देंदे हुए मैं दसना चाहांगी कि ट्यूब जिहड़ा एक 10 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर हुंदा है, जिथे वो बच्चेदानी नाल जुड़िया हुंदा उत्थे वो बहुत पतला हुंदा है और जिद्दां जिद्दां वो पेट वाल जांदा है तो वो फैलदा जांदा है तो उसका जिहड़ा डायमीटर है वो वधदा जांदा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर का होएगा जे वो बच्चेदानी नाल जुड़िया होएगा तो 6-7 सेंटीमीटर का हो जाता है जदों ट्यूब पेट वाले हिस्से वाल चली जाती है। सो जिहड़ी पेट वाले हिस्से वाल ट्यूब हुंदी है उन्होंने असीं एम्पुला कहते हैं। सो ये जिहड़ी ट्यूब है इहदा फंक्शन है कि इन्हें एग नूं चुकना है और ये अंदर ही एग ने जिहड़ा स्पर्म्स नाल फर्टिलाइज होना है और फिर उस तो बाद बेबी इत्थे ही बनता है और 2-3 दिन इत्थे ही रह के उस तो बाद बच्चेदानी दे अंदर आंदा है। सो जे ट्यूब बंद है ये मल्टीपल रीजनस हो सकते हैं। सब तो पहला कारण जिहड़ा हैगा वो इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके की इन्फेक्शन हो सकता है, पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है, TB जिहड़ी सब तो ज़्यादा पहले ट्यूबां नूं अटैक करती है, ये नाल ट्यूबां कई बारी बंद हो जाती हैं। होर प्रॉब्लम्स होंदियां हैं जिद्दां कि एंडोमेट्रोसिस जिहदे विच अंदर सारा शरीर जुड़िया हुंदा है जिहदे नाल ट्यूबां खुलियां तो हुंदियां हन पर अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रही होंदियां। सो एक तरह की प्रॉब्लम होंदी है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जिहदे विच ट्यूब जिहड़ी हैगी वो देखण च ठीक नहीं है। एक होंदी है फंक्शनल प्रॉब्लम कि वो देखण च बिल्कुल ठीक है मगर वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रही है, क्योंकि ये एक तरह की पाइप है। पाइप का काम होंदा है पानी छड्डना, पर ये फंक्शनल पाइप है, इसका काम है पानी जो भी चीज़ है डिलीवर करना प्लस उन्होंने जाके एक्टिवली जाके चुकना। सो जिहड़ी ट्यूब है 2 कारण दसे मैं, इन्फेक्शन ते एंडोमेट्रोसिस। उस तो इलावा जिहड़ा तीसरा कारण है वो है कोई भी पेट की सर्जरी, जिद्दां छोटियां लड़कियां होंदियां उन्हां दी कदे कदे अपेंडिसैक्टमी की सर्जरी हुंदी है और जे वो अपेंडिक्स फट गई हुंदी है और पेट विच जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुई हुंदी है तो जे ओपन सर्जरी हुंदी है तो उस साइड दी राइट साइड की ट्यूब कई बारी पेट की किसी सर्जरी करके भी बंद हुंदी है। और उस तो इलावा सर्जिकल जिहड़ियां हैगियां डैमेजिस टू द ट्यूब, जिद्दां कि ट्यूब विच पहले एक्टोपिक प्रैगनेंसी हुई सी तो हुण ट्यूबां कट दित्तियां गईयां या दोनों ट्यूबां या एक ट्यूब कट दित्ती गई है या दूजी नॉन फंक्शनल है। ये सब जिहड़ियां हैगियां चीज़ां हैगियां जिहड़ियां ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी कर सकदियां।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ HSG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਟਿਊਬਾਂ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਟਲ ਐਂਡ ਤੇ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ 2 ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇਹ ਟਿਊਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਰਬੀਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਬਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਸਹਾਰਟਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਸਹਾਰਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਟਲ ਐਂਡ 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਟਿਊਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਉਮਰ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਲੇ 1-2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਡੋਮੈਟਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਵਿਕ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਫॉर दैट मैटर, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕੋਐਕਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਲਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। TB ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜਸ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਐਕਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜਸ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੈਂਡੀਸਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਾਈਮਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੇ ਜਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ, ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਲ ਫੈਕਟਰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਸਲਾਹ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਗੇ
ਕਿ ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਮੈਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਟਿਊਬਲ ਫੈਕਟਰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।